देश के विच बड़ा टीवी चैनलों के अखबारों के बड़ा ये चर्चा का रौला है कि GDP माइनस के चली गई, अगे जाके की बनूगा। देखो जिहड़ा हैगा एडे वड्डा कुल घरेलू उत्पादन का तकरीबन 24% घटना ये साडे इतिहास 'ਚ होए नहीं। साडे केंद्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा ये कि रब का कहर है। मैनू तो समझ नहीं आती भी वो किस तरह रब का कहर कहते हैं। तो जे हुण 2-4 सालों के कारण देखने होण तां डीमोनेटाइजेशन ते GST दो वड्डे कारण है जिन्हां ने साडी आर्थिक नूं पिछे नहीं लिआंदा। इस तिमाही तो पहलां भी साडा जिहड़ी आर्थिक विकास दर है थल्ले नूं आउणी शुरू हो गई सी। इसलिए ये तो नवीआं आर्थिक नीतियां ਜਿਹੜੀਆਂ कारपोरेशनां सरमाएदारां ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਕਟ ਆਫ ਗॉड ਨਹੀਂ, ਐਕਟ ਆਫ ਫਰਾਡ ਹੈ ਇਹ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ GST ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ सूबा सरकारां करजा लैण, जदों कि देश का कानून ये कह रहा है कि जिहड़ा GST एक्ट बनाया वो कानून बन गया कि केंद्र सरकार ने देना है। क्योंकि खेती हो जिहा एक सैक्टर है, एक खेतर है जिथे GDP ने ग्रो किया, बाकी सैक्टर तो सारे सैक्टर बाय सैक्टर बिल्कुल थल्ले आ गए हैं। पर अफसोस है कि उत्थे काम करने वाले किसान, खेत मजदूर ते पेंडू कारीगर है, जिहड़ा छोटा पेंडू कारीगर है ये वो तो दड़े गए ने, उन्हें तो कोई आर्थिक मदद नहीं हुई। कोरोना महामारी के संकट ने सानू दसता साडा कारां, कोठियां, महलां, जहाज़ां, फोनां सारी चीज़ों तो बिना साडा रोटी तो बिना सरना। बैंकां ने अपना पैसा मंगना तो EMI हुण तक वापस नहीं हुई हैगी। सरमाएदारां नूं माफी दिंदे, बैंकां दी जमीन ते नीलामी कराउणगीਆਂ, ਇਹਦਾ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਧਣਗੇ। ਹੁਣ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। सत श्री अकाल दोस्तों, चैनल पंजाबी देख रहे सारे दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों इस समय साडे देश भारत देश की आर्थिकता तो GDP बिल्कुल माइनस दे विच चली गई है। देश के विच बड़ा टीवी चैनलों के अखबारों के बड़ा ये चर्चा का रौला है कि GDP माइनस दे विच चली गई, अगे जाके की बनूगा। सो इस संबंध में अज असीं गल करांगे डॉक्टर ज्ञान सिंह होरां दे नाल, जो सानूं दस्सणगे कि यह GDP दे विच इन्हें माइनस दे विच जाण दे की कारण ने, की करोना कारण ने, की सियासी नीतियां ने, जो आर्थिक नीतियां ने जिन्हां ते सरकार कंट्रोल नहीं कर सकी, जिन्हां नूं सही नहीं कर सकी। और स्वागत करते हैं डॉक्टर ज्ञान सिंह होरां दा। सर तुहाडा स्वागत है। शुक्रिया जी। सर जो ये गल है GDP की, सब तो पहलां साडे दर्शकां नूं ये दसो बड़े संखेप ते पंजाबी शब्दां च आखिर GDP है की? GDP ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਤਪਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। सर हुण जो 3 महीने के अंकड़े आए ने, क्वार्टरली अंकड़े आए ने, तो GDP 23.9 यानी कि 24 ला लो माइनस दे विच चली गई है। तुसीं की मानते हो, जिवें सरकार वालों कहा गया कि एक्ट ऑफ गॉड है ये, मैनूं एक बुद्धिजीवियों दे विच होर भी शंका पाई जा रही है कि चलो करोना का तो असर हैगा है, करोना तो मारू साबित होया है, इस तो इलावा जो GST सी उहदा असर भी हुण तक हो रहा है, तो GST का असर भी हो रहा है। दूजा सरकार दी कुछ आर्थिक नीतियां ने जिमें GST हो गया, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ भी थोड़ा जिहा फर्क पिया है GST। तुसीं किवें देखदे हो इहनूं? देखो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 24% ਘਟਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। 1996 'ਚ ਤਿਮਾਹੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੋੜ ਵੱਡਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਸੰਗੋੜ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਰੱਬ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਗੋੜ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੰਗੋੜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਰੱਬ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਾਲਾ
ਲਹੂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਰੋਟੀ 'ਚੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 1991 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ, ਪ੍ਰੋ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਡੀਮੋਨਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ GST ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ BJP ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਆਫ ਗੋਡ ਹੈ ਇਹ, ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਕਟ ਆਫ ਗੋਡ ਨਹੀਂ, ਐਕਟ ਆਫ ਫਰੋਡ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ GDP ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ GST ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿਓ, ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ GST ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਬਿਲਕੁਲ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ GST ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਚੱਕ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ GST ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। GDP ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1979 ਤੋਂ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ GDP ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ 5.2 ਸੀ, 5.2 ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਰਵੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ GDP? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GDP ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। GDP ਕਿੰਨੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਆਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੈੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ 3.4% ਹਾਲੇ ਵੀ GDP। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ GDP ਨੇ ਗਰੋ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਸੈਕਟਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਬਾਈ ਸੈਕਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅਣਗਹਿਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਬਾਂਹ ਫੜੀਏ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੀ GDP 'ਚ ਗਰੋਥ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ 3.4% ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੱਟ ਪਿਆ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੇ ਉਹੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧੂਗੀ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੂਗੀ, ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਦਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਰੌਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, 1% ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ, 99% ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਧਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਫੋਨਾਂ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਨਾ।
ਜੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਰ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਜੋ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲੂਗਾ ਹਟੂਗਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਮੰਗਣਾ, ਤਾਂ EMI ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਉਹ ਮੰਗਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਆਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਤੇ NPA 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ GDP 'ਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਮਾਹਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਲੂਗਾ GDP ਥੱਲੇ ਆਊਗੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ NPA 'ਚ ਜਾਣੇ। NPA 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੈ ਜੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਹੁੰਦੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਧਣਗੇ। ਹੁਣ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਇੰਡੀਅਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੇ ਵੱਡੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 26 ਰੁਪਏ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 32 ਰੁਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੱਜਦੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ਼ਾ ਪਟਨਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾਂ ਦੇ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਈਵ ਤਾਂ ਕਰੂਗੀ ਉਹ GDP? ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ GDP ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਕਰਤਾ। ਦੂਜਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ GST ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਗੱਬਰ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਕਨੋਮੀ ਤਾਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰੂਗੀ। ਰੌਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਉਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1980 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ 1% ਤੇ 99% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਖੱਪਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪਾੜਾ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਰਾਜਸੀ ਵਿਗਾੜ, ਇਕਾਇਤ ਤੇ ਅਸਹਿ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਝੱਲਣੇ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋ ਪੀਪਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋ ਨੇਚਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪੇ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੋਹ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲੇ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ GDP ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਕਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।